ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہے یا وہ ان ہائیڈنگ ہے۔ جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ججمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اگر فری فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملے گا۔ اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں، آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں۔ مہربانی کر کے اپنے اوتھ کا لاج رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لیں۔ اور صاحب یہ بتائیے گا، آپ کورٹ میں موجود تھے اور آپ نے آبزرو کیا کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا، جہاں پر جج صاحب جب فیصلہ سنا رہے تھے تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا تک نہیں پہنچ پائی۔ اب تک کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی جو جج صاحب نے آپ کو اور عثمان گل صاحب کو بتائی، وہ ذرا کائنڈلی کلیئر کر دیں کہ جج صاحب نے قانون یہی ہے کہ جج صاحب نے آپ کو کاپی دینی ہوتی ہے اور آپ سے دستخط لینا ہوتا ہے۔ جج صاحب نے نہ دستخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی۔ اس نے زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائنس ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق عدت کی 39 دن ہے، چونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے، اس میں اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپلیکیبل نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے آپ نے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہم نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ عدت کے بعد کی پیریڈ میں 1 جنوری کو نکاح ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں ارینج کیا تھا، جس طرح رخصتی ہوتی ہے تو ہم نے وہ فنکشن ارینج کیا ہے، لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا، تو دعا کے لیے ایک فنکشن ارینج ہوا ہے، اس میں نکاح نہیں ہوا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ہے کہ اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو۔ لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے، تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے، تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیڈر کر لیا، لہٰذا میں 7 سال کی سزا دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی عدم ادائیگی میں 4 مہینے کی بھی سزا دیتا ہوں۔ اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دی ہے وہ میکسیمم سزائیں دی ہے۔ ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم۔ ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ کی بات ٹھیک ہے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنے دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے، لیکن دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ اور عدلیہ کو یہی ہم ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں، لیکن پبلک سے خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کے لیے یہ پیغام ہے، پرامن رہو، برداشت کرو، تحمل کرو۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں 1000 سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا، میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی، اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلیں کرنی ہے، پاکستان کی مفاد میں کرنی ہے۔ 8 تاریخ کو نکلو، پرامن رہو، اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم 45 لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو، تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے۔ ووٹ سے یہ فرما دیں کہ کل آپ کے وکلا کی جانب سے عدالت سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ کوئی تھرڈ پارٹی وٹنس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو اس کیس کا سب سے اہم گواہ ہے، اور وہ آپ نے اس شرط پر عدالت کو نہیں کہا تھا کہ اگر اجازت ملے تو ہم پروڈیوس کریں گے، اگر نہ ملی اجازت ہم نے نام بتا دیا تو اسے اٹھا لیا جائے گا۔ اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو آپ کلیئرلی یہ بتا دیں کہ وہ کون سا ایسا اہم وٹنس تھا جسے عدالت پیش نہیں کرنے تھی۔ دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بیکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہے تو ہم چاہ رہے تھے شاید ان پہ پریشر ڈالا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے،
बस जज साहब को हमने कहा था कि एक घर के मुलाजिम को लाया गया है, तो हम भी एक और विटनेस लेके आना चाहते हैं। घर में एक बंदे तो नहीं थे, और भी लोग थे, तो हमें भी इजाज़त दे दे कि हम भी सिर्फ एक बंदे को लाएं और वो टेस्टिफाई करे उसने क्या देखा है। और जज साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की कि अगर इनका मुलाजिम आकर के यहाँ टेस्टिफाई कर सकता है और अदालत को, तो आज भी अदालत ने 3 बजे, हमने उनको कहा था हम 9 बजे अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, लेकिन हमें अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। दिस इज़ हाउ दिस ट्रायल हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू जी। इस फैसले के बाद एक सवाल उठ रहा है कि अब बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह जो है वो टूट चुका है, अब वो नया निकाह करेंगे? नहीं, देखो वो जज साहब ने नए निकाह की ज़रूरत नहीं, तभी उसने कहा कि वो जो सेकंड हुआ है वो निकाह ही है, वो वैलिड ही है और मैंने उसको वैलिड ही कंसिडर किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो बीबी को रखा है वो घर में, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है और हम एप्लीकेशन भी मूव करेंगे कि आपने बीबी को क्यों रखा है बनीगाला में। उसको तो आपने एक कमरे में रखा है, बंद कमरे में रखा है, उसमें से इवन अपने किचन जाने की इजाज़त नहीं है और उसके सारे शीशे भी काले कर दिए हैं और सिर्फ एक ही कमरा छोटा सा उनके लिए रखा है। तो हमारी रिक्वेस्ट भी यही होगी, हम कोर्ट में भी जाएंगे कि उनको बेशक बाप वापस अडियाला ही ले आएँ। तो ये कब तक मूव करेंगे और किस फोरम पे? इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में मूव करेंगे और बहुत जल्द मूव करेंगे। जो हाई कोर्ट की अगर छुट्टियां नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। चेयरमैन है, कल खान साहब ने एतराफ़ किया कि बुशरा बीबी के ज़रिए राब्ते की कोशिश हुई, तो उसी राब्ते की बुनियाद पर ये एक आम बात चल रही है और सोशल मीडिया भी के राब्ते के लिए बुशरा बीबी को बनीगाला ले जाया गया और अब चूँकि वो डील मैच्योर नहीं हो सकी तो आप इसलिए ये डिमांड नहीं, उसी वक्त भी हमने कहा था कोई डील की वजह नहीं, हमारी पहले सी एप्लीकेशन गई थी कि इसको बनीगाला में रख ले, खुद उन्होंने कर दिया था और न डील की वजह से यहाँ और वहाँ जानने में कोई डील की वजह से नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं पीडीएम को कहूँ यार करो यार नहीं यार, मैं आप सबको कहूँ बाद में बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। देखिए हम नाम नहीं बता सकते बिकॉज इस वक्त जो सख्तियाँ हो रही है तो हम चाह रहे थे शायद उन पे प्रेशर डाला जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। बस जज साहब को हमने कहा था कि एक घर के मुलाजिम को लाया गया है, तो हम भी एक और विटनेस लेके आना चाहते हैं। घर में एक बंदे तो नहीं थे, और भी लोग थे, तो हमें भी इजाज़त दे दे कि हम भी सिर्फ एक बंदे को लाएं और वो टेस्टिफाई करे उसने क्या देखा है। और जज साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की कि अगर इनका मुलाजिम आकर के यहाँ टेस्टिफाई कर सकता है और अदालत को, तो आज भी अदालत ने 3 बजे, हमने उनको कहा था हम 9 बजे अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, लेकिन हमें अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। दिस इज़ हाउ दिस ट्रायल हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू जी। इस फैसले के बाद एक सवाल उठ रहा है कि अब बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह जो है वो टूट चुका है, अब वो नया निकाह करेंगे? नहीं, देखो वो जज साहब ने नए निकाह की ज़रूरत नहीं, तभी उसने कहा कि वो जो सेकंड हुआ है वो निकाह ही है, वो वैलिड ही है और मैंने उसको वैलिड ही कंसिडर किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो बीबी को रखा है वो घर में, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है और हम एप्लीकेशन भी मूव करेंगे कि आपने बीबी को क्यों रखा है बनीगाला में। उसको तो आपने एक कमरे में रखा है, बंद कमरे में रखा है, उसमें से इवन अपने किचन जाने की इजाज़त नहीं है और उसके सारे शीशे भी काले कर दिए हैं और सिर्फ एक ही कमरा छोटा सा उनके लिए रखा है। तो हमारी रिक्वेस्ट भी यही होगी, हम कोर्ट में भी जाएंगे कि उनको बेशक बाप वापस अडियाला ही ले आएँ। तो ये कब तक मूव करेंगे और किस फोरम पे? इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में मूव करेंगे और बहुत जल्द मूव करेंगे। जो हाई कोर्ट की अगर छुट्टियां नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। चेयरमैन है, कल खान साहब ने एतराफ़ किया कि बुशरा बीबी के ज़रिए राब्ते की कोशिश हुई, तो उसी राब्ते की बुनियाद पर ये एक आम बात चल रही है और सोशल मीडिया भी के राब्ते के लिए बुशरा बीबी को बनीगाला ले जाया गया और अब चूँकि वो डील मैच्योर नहीं हो सकी तो आप इसलिए ये डिमांड नहीं, उसी वक्त भी हमने कहा था कोई डील की वजह नहीं, हमारी पहले सी एप्लीकेशन गई थी कि इसको बनीगाला में रख ले, खुद उन्होंने कर दिया था और न डील की वजह से यहाँ और वहाँ जानने में कोई डील की वजह से नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं पीडीएम को कहूँ यार करो यार नहीं यार। नाजरीन, आपने ये वीडियो देख ली, अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में करें और इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।